सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अपना फ्रेंड्स चैनल। मैं तुहाडे नाल जशविंदर। अज दे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़ियां तो, जिथे एक नौजवान का कतल कर दिता गया दो होर नौजवानों के वलों। गल करिए तो गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच एक व्यक्ति नूं दो मोटरसाइकिल सवार अनजान नौजवानों ने गोलियां मार दित्तियां, जिस दे नाल उसदी मौके ते ही मौत हो गई। उस समय दहशत का माहौल बन गया इस एरिए दे जदों दो अनजान नौजवानों ने एक व्यक्ति नूं गोलियां मार के जख्मी कर दिता। वारदात की यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हुई है। इस संबंध में जानकारी देंदे स्थानक वासियों ने दस्सिया कि सतनाम सिंह उर्फ सत्तू नाम का नौजवान अपनी गड्डी दे विच बैठ रहा सी। इस दे दौरान मोटरसाइकिल ते आए दो नौजवानों ने उसके सिर ते फायरिंग कर दी, जिस दे नाल सतनाम सिंह उर्फ सत्तू गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। उसनूं इलाज लई अमृतसर रैफर किया गया, जिथे डॉक्टर ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। दस्सिया जा रहा है कि मृतक नौजवान शराब का ठेकेदार है। फिलहाल पुलिस के वलों दोषियों नूं पकड़न लई नाकाबंदी जिहड़ी ओह कीती जा रही है ते सीसीटीवी फुटेज नूं अपने कब्जे दे विच लैके जांच पड़ताल जिहड़ी ओह कीती जा रही है। इस नौजवान नूं गोलियां क्यों मारियां गईयां ने, इसका कारण हजे तक सामने नहीं आ सकिया। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਇਰ ਦੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੱਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ? ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ PCR ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2 ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। अगली खबर का रुख करते हैं जो लुधियाने तो आ रही है, जिथे एक पत्नी वालों प्रेम संबंधों के चलते अपने पति का कतल कर दिता गया। जी हाँ, लुधियाना पुलिस ने एक अन्य कतल की जिहड़ी गुत्थी है उसनूं सुलझाउंदे होए जीजा साली नूं गिरफ्तार किया है। बीते दिनी डेलो थाणे विच मामला दर्ज किया गया सी, जिस दे विच विनोद नां दे एक मुलजम की लाश मिली सी ते उसदे सिर दे विच सट्टां वजियां होईयां सन, जिस तो बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की ते इस पूरे कतल की गुत्थी नूं सुलझाउंदे होए मृतक की पत्नी ते जीजे नूं गिरफ्तार कर लिया। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं जसकिरणजीत सिंह तेजा ACP ने दस्सिया कि मृतक की लाश उन्होंने बीते दिन ही बरामद हुई सी, जिस तो बाद तफ्तीश की गई तो यह खुलासा होया कि मृतक के सके सांडू दे मृतक की पत्नी के नाल संबंध ने, जिस तो बाद मृतक नूं रस्ते चों हटाउण लई यह पूरी साजिश रची गई ते उसके सिर दे विच सट्टां मार के उसका कतल कर दिता गया। उन्होंने कहा कि दोवें मुलजमां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ते वारदात नूं अंजाम देण लई वरते जाण वाले हथियार भी बरामद कर लए गए ने। उन्हां दोवां नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा ते रिमांड हासिल की जाएगी।
ਉਹਦਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਾਡੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਡੂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 123 29/7 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡੇਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਥਾਣਾ ਡੇਲੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਰਾਡੋ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜੋ 50 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਡੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬੈਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ 40 ਗਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 40 ਗਜ਼ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ 40 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। रुक करते हैं अगली खबर का, जिथे श्री गंगानगर दे विच किसानां ने एक भाजपा नेता नूं भजा के मारिया। जी हाँ, इस दे नाल ही उसदे कपड़े भी पाड़ दिते। श्री गंगानगर दे विच भाजपा नेता कैलाश मेघवाल नूं किसानां ने सड़कां ते भजा के कुੱਟਿਆ ते कपड़े तक पाड़ दिते। जो उसदे नाल वर्कर सन उस नूं छड्ड के भज गए ते किसानां ने पेट्रोल पंप ते लगे पीएम मोदी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रधान कैलाश मेघवाल के कपड़े पाड़ दिते ते मारकुट भी की। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह किसानों तो कैलाश मेघवाल नूं छुड़वाया। श्री गंगानगर विच हुण चप्पे चप्पे ते पुलिस बल इस टाइम तैनात है।
ਹੱਤੀ ਮੇਘਵਾਲ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰੁਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਟੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਮਲ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਵਾਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚੌਥੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਰੋਂ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਫੋਨ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਰੇ ਲੈ ਆਏ ਵੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਾਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਪੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਡੀ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਘਟਾਪਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 5-7 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ SDM ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਨਾਭੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। 5-7 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਸੂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਓ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੇ ਮੈਂ ਝੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਝੱਲਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਘਟਾਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛਾਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਕਾਕੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। 3 ਕਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਰਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਟਾ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨੀਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏਂਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਦੇਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੰਡਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ DC ਸਾਡਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਡੰਡ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਤੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਥੂਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ SHO ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾ ਮੰਦਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੇ ਦਾ 102 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ।
कुछ कहना चाहोगे? भैया जरा वजह से मार दूंगा और सब ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੂਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਖਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਐਦਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੂਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਕਹਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਧਰਨਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਆਜੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬੈਠਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਸੱਦੋ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਵੀ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਥਣ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਕ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 17 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ।
17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਮੈਂ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਉਹ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਐਸਐਚਓ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੋ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ 307। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 161 CRPC ਤਹਿਤ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਮੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ SP ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ SP ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਫਲ ਵਰਤੀ। ਉਹਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਸੁਖਬੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੈਂ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸੂਈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਆ ਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ 1970 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਐਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਰੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਅਜੌਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ ਖਾਮ-ਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 295A ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ, ਭਾਵੇਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਓ 295A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਜੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜਵੀਰ ਹੈ, ਵਿਰੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਤਾ ਪਾਉਣ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਦਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾਜੀ ਸਾਜੀ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 4 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕਰੂ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 35 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਲੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਥੋਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।